میڈم آپ کچھ کہنا چاہیں گی کہ آپ؟ السلام علیکم، مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں، آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج مجھے کہنے میں بالکل کوئی آر نہیں ہے کہ یہ ملک، یہ قانون، یہ انصاف صرف پیسے والے کا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ ملک کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے، کہیں بھی دندنا سکتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ قانون کو خرید سکتا ہے، قانون بدلوا سکتا ہے، اپنے حق میں کر سکتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ انصاف کا دھارا اپنی حمایت میں موڑ سکتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ مدعی کو اس کے کپڑوں سمیت خرید سکتا ہے۔ عثمان مرزا کیس آپ سب کو یاد ہوگا، E11 میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور ایک جوڑے کو برہنہ کر کے انہیں تنگ کیا گیا، ان کے ساتھ چھیڑخانی کی گئی۔ ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی تھی اس کے اوپر۔ اس کے بعد اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا گیا۔ ملک کا وزیر اعظم اس کے اوپر نوٹس لیتا ہے، ملک کا وزیر اعظم، اسٹیٹ لیول پر اس کی انکوائری ہوتی ہے، سرکار بذات خود اس واقعے کے اندر مدعی بنتی ہے، اور تمام تر معاملے کے اندر لڑکی اور اس کا منگیتر جو بعد میں اسے منگنی کر لیتا ہے، وہ دونوں مل کر شناخت کرتے ہیں۔ شناخت پریڈ ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے، کیس آگے چلتا ہے، اور اچانک آج یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکی نے ملزمان کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ لڑکی کا نام سدرا ہے، اور اندر کی اطلاعات یہ ہیں کہ 2 کروڑ روپے کے اندر ہونے والی ڈیل کے بعد یہ طے ہوا ہے کہ لڑکی اور لڑکا دونوں ملزمان، جس کا مرکزی کردار عثمان مرزا تھا، اس کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سارے کیس کے اندر پولیس نے محنت کی، اور بظاہر محنت کرتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی محنت پر پانی پھیر دیا گیا، ہمیں ایسا لگ رہا ہے۔ وکیل جو گورنمنٹ کی طرف سے کھڑا ہوا، اس کی محنت پر پانی پھیر دیا گیا۔ وکیل جو وکٹمز کی طرف سے کھڑا ہوا، حسن محمود نام ہے ان کا، ان کو کل رات تک یہ اس کانفیڈنس میں لیا گیا کہ آج یہ جو لڑکی ہے سدرا، اور اس کے ساتھ جو بھی شروع میں آپ نے دیکھی، یہ اور اس کے ساتھ جو دوسرا لڑکا ہے اس کا منگیتر، یہ دونوں شناخت کریں گے ملزمان کو، اس کے بعد کیس آگے چلا جائے گا۔ رات کے رات میں وکیل اس کا بدل لیا جاتا ہے۔ آج ایک نیا وکیل عدالت میں پیش ہوتا ہے، حسن محمود صاحب کو اس کیس سے ہی فارغ کر دیا جاتا ہے۔ نیا وکیل حاضر ہوتا ہے، اور پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ لڑکی نے شناخت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لعنت ہے ایسے نظام انصاف کے اوپر، لعنت ہے ایسے سسٹم کے اوپر جس کے اندر آپ ایک کیس کو چلاتے ہوئے 1 سال، تقریباً 1 سال ہو گیا، یہ جون 2020 کا واقعہ ہے، تقریباً 1 سال ہو گیا۔ 1 سال کے اندر آپ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ لڑکی اور لڑکے نے ملزمان کو شناخت کیا ہے یا نہیں کیا۔ ویڈیوز کورٹ آف لا کے اندر ایڈمیسیبل نہیں ہے، یعنی ان ویڈیوز میں جس میں عثمان مرزا ان کے ساتھ چھیڑخانی کرتا رہا ہے، جو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، وہ آتھینٹک نہیں ہے۔ وہ جو لڑکی کل تک مظلومیت کا دھارا بنی ہوئی تھی، BBC سے لے کر CNN تک ایک سٹوری بنی ہوئی تھی کہ پاکستان میں خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے، وہ آج ملزم کو پہچاننے سے انکاری ہے کیونکہ ملزم کے پاس پیسے تھے۔ ادھر کراچی کے اندر شاہ زیب پیسہ ہونے کی وجہ سے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں 8 مہینے سے انجوائے کر رہا ہے کیونکہ ملزم کے پاس پیسہ ہے۔ یعنی یہ ملک ہے ہی پیسے والے کا۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنی مرضی کا قانون بدلوا لیتا ہے، اپنی مرضی کا انصاف کروا لیتا ہے، اور اس سارے کیس کے اندر I'm very blatant in this case to say this، ٹھیک ہے، میں بلانٹ ہوں اس معاملے کے اندر یہ بات کہنے میں کہ پولیس جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا کردار بڑا زبردست تھا، اور پولیس نے اس سارے کیس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، اور آج ان کی محنت پر پانی پھیر دیا گیا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی کیس پولیس کی مرضی کے بغیر سیٹل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ مذاق سمجھ رہے ہیں؟ مطلب بادیوں نظر میں نظر ایسے آ رہا ہوتا ہے کہ پولیس اس سارے کیس کے اندر بڑا اچھا کام کر رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں، اور اس کیس میں آپ کو پولیس ایسی نظر آتی ہے جیسے پولیس اس کیس میں بڑی نیوٹرل ہے، اور اس کیس میں پولیس کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہی پولیس ہوتی ہے جو ڈیل کروا رہی ہوتی ہے۔ میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، وکیل، پولیس، ملزمان اور مدعی سارے ملے ہوئے ہیں۔
तेल लेने गया वजीर आजम का नोटिस, तेल लेने गया यहां पर कानून, तेल लेने गया यहां पर इंसाफ, और इस इंसाफ के अंदर, इस निजाम इंसाफ के अंदर, निजाम कानून के अंदर, निजाम तफ्तीश के अंदर, निजाम तहकीक के अंदर रत्ती बराबर अगर शर्म है तो डूब के मर जाना चाहिए। सारा कानून आपने गरीब के लिए बना के रखा हुआ है, सारे का सारा कानून आपने गरीब के लिए बना के रखा हुआ है। आपने एक आम आदमी को, एक गरीब को जिसकी झोंपड़ी होती है, उसको उठा के आप नंगा लटका देते हैं, लेकिन जहां पर जो पैसा चला देता है इंसाफ उसके आगे मुजरा करने बैठ जाता है, कानून उसके आगे मुजरा करने बैठ जाता है। पुलिस बादियों नजर में आपको शरीफ नजर आती है, लेकिन आपको लगता है कि पुलिस का किरदार नहीं होगा इस सारे केस के अंदर। हाउ इज दिस पॉसिबल? हो कैसे सकता है ये? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा कानून भी है कि एक लड़की और एक लड़का जिनके ऊपर बाकायदा तौर पर यह इल्जाम होना चाहिए था कि वो सारे एक्ट के अंदर बादियों नजर में इन्वॉल्व थे किसी ना किसी हद तक। इस मुल्क के अंदर अब 70 पोशी का भी कोई कानून होता है, इस मुल्क के अंदर आपके दरमियान ताल्लुकात का भी कोई कानून होता होगा, जो कि एक्सपोज हो जाते हैं तो उसके ऊपर भी कानून हरकत में आता होगा। उस वक्त तो सिंपैथीज गेन की हैं इन दोनों ने। अब अगर जब पकड़े गए हैं, अब अगर मुल्ज़िमान कोर्ट के अंदर हैं, आपने पैसा लिया और आप पीछे हट गए, ये आपकी इज्जत थी, आपने पूरे मुल्क का जो नाम है उसके ऊपर धब्बा लगाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर डाला। आज आपको 2 करोड़ रुपया अगर मिलता है, जो कि इत्तलात ये है कि 2 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट है जो कि लड़की और लड़के को दी गई है कि वो पहचानने से इनकार कर दें, आपने मुल्क की इज्जत दांव पर लगा दी, आपने दीन दुनिया की इज्जत दांव पर लगा दी, आपने शहर की पुलिस की इज्जत दांव पर लगा दी, आपने मुल्क के वजीर आजम के लिए नोटिस का सत्यानाश करके रख दिया। और इस मुल्क के अंदर क्या कोई ऐसा कानून भी है कि कोई अगर ऐसा करता है वो उसके ऊपर भी कोई पकड़ होनी चाहिए ना? इस मुल्क का वजीर आजम कम से कम इतना एग्जेक्टिव अथॉरिटी तो रखता हो कि उठा के उसको, उस बंदी और बंदे को अंदर मरवाए। मैं तो कहता हूं इस बंदी और बंदे को पकड़ के सीधा जेल में डालना चाहिए और इनकी वो छितर परेड करनी चाहिए। 2 करोड़ रुपए में आप अपनी इज्जत भी बेच देते हैं, डील भी कर लेते हैं, और पूरे पाकिस्तान के मीडिया को, लोगों को फुद्दू बना के रखा हुआ तुम लोगों ने। मजाक चल रहा है। और यही कुछ शाहजेब कत्ल केस के अंदर हुआ है। यानी वो बंदा वहां बैठकर कमरुल इस्लाम हॉस्पिटल में एंजॉय कर रहा है 8 महीने से, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसा है। जिसके पास पैसा है वो चिल किया जा रहा है। इनको भी पैसा मिल गया, इन्होंने भी चिल कर लिया। वो आपको याद होगा रेमंड डेविस केस में, उधर भी पैसा पड़ा, उधर भी चिल हो गया। ओ यार, ये मुल्क है क्या है? ये उमराओं, रईसों और पैसा रखने वालों का मुल्क है। इसमें तो फिर 22 करोड़ में से जो तकरीबन 1-1.5 लाख पैसे वाले हैं, उनके नाम के ऊपर, उनकी कमाई के ऊपर, उनके डायरेक्शन के ऊपर मुल्क चल रहा है। बाकी तो तकरीबन 21 करोड़ 99 लाख जो लोग हैं वो तो गधे हैं। फिर उनको तो जीना ही नहीं चाहिए, उनको तो जीने का हक ही नहीं हासिल होना चाहिए। ये मजाक चल रहा है इस मुल्क के साथ। मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से, और अगर इस मुल्क के अंदर कोई कानून है और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं तो शर्म से डूब मरे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस जोड़े को ना सबसे पहले उठा के अंदर मारें। कोई तो कानून होगा, आपके पास कोई तो सीसीटीवी फुटेजेस होंगी, आपके पास जब आपने इनसे शनाख्त परेड करवाई उसका कोई तो रिकॉर्ड होगा, आपके पास कोई तो डिटेल्स होंगी, आपके पास कोई तो फॉरेंसिक होगा सिस्टम। उठाएं और इनको अंदर मारें ताकि ये टेस्ट केस बन जाए, प्रेसिडेंट सेट कर दें कि डीलें आप करते कैसे हैं बाला बाला। और अगर इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है और वकला भी इन्वॉल्व है, उठाएं और उनको भी अंदर मारें। मजाक बना रखा है इन्होंने पूरे मीडिया को अपने पीछे लोमड़ी की तरह लगा के, और उसके बाद आपने पता चला आपने एकदम अपना डील कर ली और अपने बयानात से मुकर गए, बदल गए। ये क्या है? ये रिफॉर्म्स किसने करने थे? ये पाकिस्तान का कानून जो है, जो एक्यूज को सपोर्ट करता है। देखिए, कानून ने कानून के अंदाज से चलना है, निजाम इंसाफ ने इंसाफ के अंदाज से चलना है। जो लेवल ऑफ ग्रीड है, यानी सबसे बड़ा रुपया वाला जो केस है, उसको ठीक कौन करेगा? शाहजेब कत्ल केस में भी सबसे बड़ा पैसा रुपया वो उधर बैठा हुआ है, उधर उनके रिश्तेदार बैठे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इधर भी पैसा चला, डील हुई, बंदी ने पहचानने से इनकार कर दिया। वो बंदी जिसको छेड़ रहे थे, कहर खुदा का, उसी बंदी को, उसी बंदे को छेड़ रहे थे, उसके नाजुक आज़ा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हैं, उस बंदी ने उस मुल्जिम को पहचानने से इनकार कर दिया है। इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के आम लोगों के साथ, जिनको ये बेवकूफ बनाते हैं, जिनको अपनी चालबाजियों से स्टूपिड समझते हैं,
ان کے ساتھ اس سے بڑی ناانصافی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا.